मु भक्ति प्रभु कृपार मार्ग सुगम करुवा भक्ति मु भी पूजा प्राणी मानंको नुआ जीवनर प्रेरणा देउथिबा पूजा अधर्म एवं अत्याचार बढ़िजिबा जोगु परमदेव श्री महागणेश प्रलय रचना करती। शून्यकाल समाप्त हेले श्री महागणेश पुनः संसार को सत्य धर्म एवं सदाचार वार्ता पठाई थांती। ब्रह्मदेवଙ୍କ अभिमानरु तांको मानसपुत्र अहंकारी दक्षंकर विस्फोरण द्वारा जन्म हुए। शिवଙ୍କ परे श्री महागणेश शक्ति मातांको मानव अवतार निमंते अपेक्षा करबाको कहती। ब्रह्मदेवଙ୍କ भविष्यतवाणी अनुसार दक्ष बहुत झीलंक पिता पालटिले। दक्ष कन्याଙ୍କ मध्यरे प्रमुख थिले द्विती अद्विती एवं शिव संगिनी राजकुमारी सती। ए समय हसिबा खेलिबार व्यर्थ करदेबा पई नुह अदिति सती। तमे को चिंतारे अधीर नानी? कण तू से चिंता विषय रे जानिनु? नाई तो नानी। आउ सती तू? मु भला तम चिंता केमिति जानी परिबी नानी? ए चिंता मोर नुहे आम समस्तंकर। अर्थात तमे से खबर तो निश्चय सुनिथिबो जे पिताश्री आमर विवाह पई विचार करूचंते। भीरु नारी मानक भली लज्जा करिबार आवश्यकता नाही। आमको आम भावी पतिंकर चयन निजे ही करिबाको पड़िबो। तमे ठीक कथा कहून नानी। तू कौन कहबाको चाहूचु अदिति? एया जे ए विषय आमर भाविबार आवश्यकता कोन नानी? आम माता पिता आमर शुभ चिंतक से माने आम पई योग्य पात्र ही चयन करिवे। तते निज भौणी कहबाको मु लज्जा अनुभव करूची अदिति। आमर स्वाभिमानी आउ महान पिता दक्ष प्रजापतिंकर सामान्यतम अभिमान भी तोठारे नाही। आश्चर्य हबार आवश्यकता नाही। तम संकेतर भाषा आमी बुझी पारनु नानी। जदि तमे संकेतर भाषा बुझी पारु ना तेबे मु सरल भाषा रे बुझौची। तुमे दुहे कण तुम निजको माता पितांकर इच्छा सम्मुखरे समर्पित करदेबाको चाहुच? परंपरा तो एया ही नानी। परंपरा? आमे दक्ष प्रजापतिंकर पुत्री। ए पृथ्वी लोक आमर संपत्ति। सामाजिक परंपरा आमको निष्पत्ति नबा पई बाध्य करि परिबो नहीं। हेले भविष्यत तुम निष्पत्ति को अनुचित कहबनी तो? भविष्यत प्रति भयभीत हेई दीदी निजर सौभाग्य को बदलै पारिबनी, किंतु निज निष्पत्ति रे भविष्यत को निज प्रशंसा करिबा पई विवश करिदब। जानिच काहेकि? काहेकि नानी? काहेकि ना दीदीर निज पाई असाधारण महापुरुष पति आवश्यक, जहार चयन से निजे करिब, केवल निजे। आम दीदी नानी आम पितांक भली अहंकारी स्वभावर। तांको निज कठोर स्वभाव बदलैबाको पड़िबो। स्वभाव तो परिस्थिति पई जन्म नहीं थाई नानी। दीदी नानी आम समस्तंक ठारू बड़। तांको जन्म समय रे आम पिताश्रींक ठारे अहंकार आउ प्रतिशोधर भावना अत्यधिक थिला। तू सत कहूचु सती। परिस्थिति अनुकूल हबारु आउ हम समस्तंक जन्म कारणरू पिताश्रींकर स्वभाव एबे पूर्व भली नाही। जहार स्वभाव आम उपरे पड़िला। गोटे कथा पचारिबि सती?
ପଚାରୁନ ସତ କହିବୁ? ଅସତ୍ୟଟା କଣ ସେ କଥା ତ ତମ ଭଉଣୀ ଜାଣିନି ନାନୀ। ପତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୋର କଣ ମତ ସତୀ? ଧନ୍ୟ ନାନୀ ଧନ୍ୟ। କଣ ହେଲା ସତୀ? ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରିଦେଇ ତମେ ମୋ ମନକୁ ଦିବ୍ୟ ଭକ୍ତିରେ ଭାବ ବିହୋଳ କରିଦେଲ ନାନୀ। ଧନ୍ୟ ନାନୀ ଧନ୍ୟ। ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରାଇବା କାରଣରୁ ମୁଁ ତୁମ ପାଖେ ଋଣୀ ହେଇଗଲି। କିନ୍ତୁ ସେ କିଏ ସତୀ? ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରୁ ମତେ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ମୋର ପତି ପରମେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଶିବ ନାନୀ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଆଉ କାହା ବିଷୟରେ ବିଚାର ବି କରିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ମାତା ପିତା ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହ ନାନୀ। ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ଲୀଳା ଆଉ ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କାରଣରୁ ମାତା ପିତା ମହାଦେବଙ୍କୁ ହିଁ କନ୍ୟାଦାନ କରିବାକୁ ବିବଶ ହେଇଯିବେ। ଏବେ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଭାବନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ମହାରାଣୀ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ, ମହାରାଣୀ, ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ଯେ କିନ୍ତୁ ପରନ୍ତୁ ଭଳି ଶବ୍ଦ ମୋର ଆଦୌ ପ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏ ଶବ୍ଦ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟକୁ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାଭିମାନ ଧ୍ୱଂସମୁଖୀ ହୋଇ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯାଏ। କ୍ଷମା ସ୍ୱାମୀ କ୍ଷମା। ମୋ କଥାକୁ ଅନ୍ୟଥା ମାନନ୍ତୁନି। ମୁଁ ତ କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି। ନାଇଁ, କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ମହାରାଣୀ। ମୁଁ ଆମର କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜେ ହିଁ ମହାନ ଆଉ ଅସାଧାରଣ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବି। ସ୍ୱାମୀ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆମ ମହିଷୀ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱୟଂବରର ଆୟୋଜନ କଲେ? ସ୍ୱୟଂବର? ହଁ ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ୱୟଂବର ତ ମାନବ ଜାତିର ପରମ୍ପରାର ଅନୁକୂଳ। ମହାରାଣୀ, ମୁଁ ମାନବ ଜାତିର ପରମ୍ପରା ଅନୁସରଣ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ପରମ୍ପରା ନିଜେ ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ। ସମ୍ଭବତଃ ତମେ ସ୍ୱୟଂବରର ଅର୍ଥ ଜାଣିନାହଁ। ସ୍ୱୟଂବରର ଅର୍ଥ? ହଁ, ସ୍ୱୟଂବରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ପତି ବାଛିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କନ୍ୟାକୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉ। ଏଥିରେ ଅନୁଚିତ କଣ ସ୍ୱାମୀ? ଯାହାକୁ ଦିନ କାଟିବାର ଅଛି ତାକୁ ଏ ଅଧିକାର ମିଳିବା ଉଚିତ ତ? ଅଧିକାର? ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ ମୋ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ? ଅର୍ଥାତ୍ ମହାରାଣୀ, ମୁଁ ଆମ କନ୍ୟାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ ନିଜେ କରିବି। କାରଣ ଏହା ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି ଯେ ଆମ କନ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟ କିଏ କିଏ। ମହାରାଣୀ ବିରିଣୀ, ମୁଁ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ନିଜ ପୁତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ନେବି, କେବଳ ମୁଁ। ପୁତ୍ର ଦକ୍ଷ, ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ଆପଣ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଠି? ପୁତ୍ର, ତୁମକୁ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ମୁଁ ଏଠାରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି। ଚିନ୍ତା? ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିର ଚିନ୍ତା? ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଜାପତି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିର ଚିନ୍ତା? ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ଯୋଉଦିନ ଚିନ୍ତାକୁ ନିଜ ଅସ୍ତିତ୍ୱରୁ ମୋହ ତୁଟିଯିବ ସେଇଦିନ ସେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ଆଡ଼କୁ ଆଖି ଉଠେଇ ଚାହିଁବାକୁ ଦୁଃସାହସ କରିବ। ସ୍ୱାମୀ, ପରମ ପିତା ବ୍ରହ୍ମଦେବ ପରମ ସମ୍ମାନୀୟ। ସେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ନା। ଏ କଥା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ ଯେ କିଏ କେତେ ସମ୍ମାନୀୟ। କୁହନ୍ତୁ, କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ? ପୁତ୍ର ଦକ୍ଷ, ତୁମର ପୁତ୍ରୀ ଆଉ ମୋର ପୌତ୍ରୀ ପ୍ରିୟ ସତୀର ବିବାହ ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କ ସହ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ଶିବ? ଇଏ ଆପଣ କେମିତି ଭାବି ନେଲେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ
ଯେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ତେଜସ୍ୱିନୀ ପୁତ୍ରୀ ସତୀର ବିବାହ ସେଇ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ବିଭୂତି ବୋଳା ଶିବ ସହ କରିବି? ଅସମ୍ଭବ। ଦକ୍ଷ, ସମ୍ଭବତଃ ତମେ ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କ ମହିମା ସହିତ ଅପରିଚିତ। ଏହି କାରଣରୁ ତମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନଜନକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛ। ପ୍ରଜାପତି ଦକ୍ଷ ନିଜର ମହାନତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାର ମହାନତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ବି ନୁହଁ ବ୍ରହ୍ମଦେବ। ତୁମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିନଥିଲି। ତମେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କର ଅଥବା ନ କର, କିନ୍ତୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଅଟଳ। ତୁମର ପୁତ୍ରୀ ସତୀ ଶିବ ସଙ୍ଗିନୀ, ଶକ୍ତିମାତାଙ୍କର ଅବତାର। ଇଏ ତ ସୁଯୋଗ ମାତ୍ର ଯେ ମାତୃଶକ୍ତି ତୁମର ପୁତ୍ରୀ ରୂପେ ଜନ୍ମ ନେଇ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ମୋର ପୁତ୍ରୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଶକ୍ତି ରୂପୀ ସତୀ ମୋର ଆଦେଶ ମାନିବାକୁ ବିବଶ ବ୍ରହ୍ମଦେବ। ଆଉ ମୋର ଆଦେଶ ହେଲା ଯେ ସତୀର ବିବାହ ସେଇ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ବିଭୂତି ବୋଳା ସହିତ କଦାପି ହେବ ନାହିଁ, କଦାପି ନୁହଁ। ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛାରେ ସୃଷ୍ଟିର ଅଟଳ ସତ୍ୟ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମବାକ୍ୟ ବଦଳି ଜୀବନୀ ପୁତ୍ର ଦକ୍ଷ। ସତୀର ବିବାହ ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କ ସହ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଅସମ୍ଭବ। ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କର ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପରୁ ତ ଏମିତି ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେ ତୋର ମନୋକାମନା କୌଣସି ମତେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଦେବେନି। ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କ ସଂକଳ୍ପରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବୀ ହେଉଛି ଶିବ ଇଚ୍ଛା। ପିତାଶ୍ରୀ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସତୀର ଆଶ୍ରୟ ଶିବଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ବି ହେଇନପାରେ। ପରମ ପିତା, ପରମ ପିତା, ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ପରମ ପିତା, ମତେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରମ ପିତା, ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମତେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରମ ପିତା, ମୋର କିଛି କହିବାର ଅଛି। ପରମ ପିତା, ମତେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଣାମ ପରମ ପିତା। ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ଭବ। ତମେ ମୋତେ ଏଭଳି କାହିଁକି ଡାକୁଥିଲ ପୌତ୍ରୀ ଦିତି? ଏଭଳି ଭାବେ ମତେ ଉପେକ୍ଷା କାହିଁକି ପରମ ପିତା? ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ଉପେକ୍ଷା? ଅନ୍ୟାୟ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ପୌତ୍ରୀ। ଆପଣ ତ ସଭିଙ୍କ ମନ କଥା ଜାଣନ୍ତି ପରମ ପିତା। ମୁଁ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରୀ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୌତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମତେ ଉପେକ୍ଷା କରି ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ସତୀର ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ଅଥଚ ଦକ୍ଷ କନ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହର ପ୍ରଥମ ଅଧିକାର ମୋର। ପୌତ୍ରୀ ଦିତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏଥିରେ ଭ୍ରମ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ନା ପରମ ପିତା, ଆପଣ ମତେ ବି ମୋର ଭାବି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଏହା ଅନୁଚିତ ପୌତ୍ରୀ। ବ୍ରହ୍ମ ବାକ୍ୟ ଅଟଳ ସତ୍ୟ ହେଇଥାଏ ପରମ ପିତା। ଏହା ଅନୁଚିତ କେମିତି ହେଇପାରିବ? ଆପଣ ମୋର ଆଗ୍ରହକୁ ଉପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁନି। ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମୋର ପତି କିଏ ହେବେ? କେବଳ ତୁମର ନୁହେଁ, ଅଦିତି ଇତ୍ୟାଦି ଦକ୍ଷଙ୍କର ସମସ୍ତ 13 କନ୍ୟାଙ୍କର ବିବାହ କଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କ ସହ ହେବ। ଇଏ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପରମ ପିତା? ମୁଁ ଏ ଅନ୍ୟାୟକୁ କଦାପି
କଦାପି ସ୍ୱୀକାର କରିବି ନାହିଁ। କଣ କହିବାକୁ ଚାହଁ ତମେ? ମୋ ପତିଙ୍କ ଉପରେ କେବଳ ମୋର ଅଧିକାର ରହିବ। ମୁଁ ଆଉ କାହାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଦାପି ସ୍ୱୀକାର କରିବି ନାହିଁ। ନିଜର ପିତା ଦକ୍ଷଙ୍କ ଭଳି ତୁମର ସ୍ୱଭାବ ବିରୁକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ଲୋକର ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ନିୟତି ଆଗରେ ବିବଶ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଭଳି ତୁମ ଭଉଣୀ ସତୀର ଭବିଷ୍ୟତ ମହାଦେବଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ, ସେହିଭଳି ତୁମ 13 ଭଉଣୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କଶ୍ୟପଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ। ମୁଁ ଏଇ ଅଟଳ ନିୟତିକୁ ବଦଳାଇ ଦେବି। ଏହାକୁ କଦାପି ସ୍ୱୀକାର କରିବି ନାହିଁ। କଠୋରରୁ କଠୋର ସଂକଳ୍ପ କରିବି, ତମେ ଏହି ଅଟଳ ନିୟତିକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବନି। ଆପଣ ଏ ସତ୍ୟ ସହିତ ଭଲ ଭାବେ ପରିଚିତ ପରମ ପିତା, ଯେ ମୁଁ ମୋ ପିତା ଦକ୍ଷଙ୍କ ଭଳି ଜିଦିଆ ସ୍ୱଭାବର। ନିୟନ୍ତାର ନିୟତିକୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ଯଦି ବଦଳାଇ ନ ପାରିଲି, ତେବେ ମୋ ନାଁ ବି ଦକ୍ଷ ପୁତ୍ରୀ ଦିତି ନୁହେଁ। ଦିତି, ତମେ ମୋର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୌତ୍ରୀ। ଏମିତି କିଛି କରନି ଯୋଉଥିରେ ତମର ସୌଭାଗ୍ୟ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଦିତିର ସୌଭାଗ୍ୟ କଦାପି ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିବନି ପରମ ପିତା। ବରଂ ଦିତିର ସୌଭାଗ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଥିବା ଲୋକର ସୌଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ତାକୁ ବି ନିୟତିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ମାନିନେବି। ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିତି ସମ୍ମୁଖରେ ନିୟତିର ପରାଜୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ବିବଶ କରିଦେବ ପରମ ପିତା। ମୋର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୌତ୍ରୀ ଦିତି, ନିଜର ଜିଦି ତ୍ୟାଗ କର, ଆଉ ଏ ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନିଅ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିୟନ୍ତାଙ୍କ ନିୟତିରେ ବନ୍ଧା। ଆମେ ଯାହା କିଛି ବି କରିଥାଉ ତାହା ନିୟନ୍ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମ ଅହଙ୍କାର ଏହାକୁ ନିଜର ଉପଲବ୍ଧି ଧରି ନେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପରିଣାମ କଦାପି ଆମ ପାଇଁ ହିତକର ହୋଇନଥାଏ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି ପରମ ପିତା। ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୌତ୍ରୀ ଦିତିର ସୌଭାଗ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଏବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ହବ, କାରଣ ନିୟନ୍ତା ଆଉ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ତର ସମୟ ଆସିଲେ ଏଇ ଦିତିର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ହିଁ ଦବ। ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନା ଦୃଢ଼ ଜିଦ୍ଦି? ଯାହାକୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଭାବୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଜିଦ୍ଦି ଭାବନ୍ତି, ତେବେ ମୋର ସାମାନ୍ୟ ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ପରମ ପିତା। କାରଣ ମତେ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ଜିଦି ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଭେଦ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉନି। ପୌତ୍ରୀ, ଏମିତି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି ଯେ ତୁମର ଅହଙ୍କାର କାରଣରୁ ହିଁ ତୁମର ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷା ବି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଇଛି। କଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ? ମୋ ପୁତ୍ର ଦକ୍ଷ ଏ ଯୁଗର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦ୍ୱାନ। ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ କି ସେ ତୁମକୁ ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ଜିଦି ଭିତରେ ଥିବା ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରଭେଦ ବୁଝେଇ ନଥିବେ। ୟାକୁ ଆପଣ ଏମିତି ବି ବୁଝିପାରନ୍ତି ପରମ ପିତା, ଯେ ଦକ୍ଷ ପୁତ୍ରୀ ଦିତି କାହାର ବୁଝେଇବାରେ ନିଜର ସ୍ଥାୟୀ ବିଚାରକୁ କଦାପି ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହିଁନଥାଏ। ନିଃସନ୍ଦେହ ମୋ ଗୁରୁ ମତେ ଏ ପାଠ ଅବଶ୍ୟ ପଢ଼େଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେଉଁଥିରେ ରୁଚି ନଥାଏ ତାକୁ ମୁଁ ଶୁଣିବା ବି ସମୟ ବ୍ୟର୍ଥ ବୋଲି ଭାବିଥାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନା ମୁଁ କିଛି ତମକୁ ସହାୟତା କରିପାରିବି, ଆଉ ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବି। ହଁ, ତୁମର ଆଉ ନିୟତିର ଏ ସଂଘର୍ଷକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବି। ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିବେ ପରମ ପିତା, ଅବଶ୍ୟ। ଦିତି ଆଉ ନିୟତିର ରୋମାଞ୍ଚକର ସଂଘର୍ଷରେ ଏବେ ବିଜୟ ଦିତିର ହିଁ ହବ। ଦିତିର।